രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ഒഡീഷയിലെ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ മരണസംഖ്യ 288 കടന്നു. 1000-ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഒരു ബോഗിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കാനായിട്ടില്ല. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്. NDRFനെയും വ്യോമസേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബലേശ്വറിലെ അപകട സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേ ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും റെയിൽവേ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. बहुत ही बड़ी ट्रैजिक एक्सीडेंट है ये और सभी दिवंगत आत्माओं के साथ हमारी प्रार्थना है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है. उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए. कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी. एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी. कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे. अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे. सारा फोकस उस चीज पे. मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ. रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा. जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा. ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है. अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देखा है. इंक्वायरी के बाद में ही पता चलेगा. डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए. डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है. उसी नंबर को आप लेके चलें. अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है. इंक्वायरी होने दीजिए और सारा फोकस रेस्क्यू और जो घायल हुए हैं उनके इलाज पे फोकस करें. सारा का सारा फोकस मैंने कहा जैसे आपसे रेस्क्यू और इलाज पे ध्यान दिया जाए, रेस्टोरेशन पे ध्यान दिया. मैंने कहा पूरी जानकारी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी. डिटेल्ड में हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑलरेडी रात में ही घोषित कर दी गई थी. कमिश्नर रेल सेफ्टी वो भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे तो कंप्लीट इंक्वायरी की जाएगी. യാത്രക്കാരിൽ മലയാളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കുകയും ചിലത് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തു. The latest situation of the train accident is like this. So far around 900 passengers have been injured and are being treated in various hospitals in Baleshwar, Mayurbhanj, Bhadrak, Jajpur and Cuttack districts, including in the two medical colleges of Cuttack and Baleshwar. And so far we have got reports of 233 deaths. 233 dead bodies have been recovered, and the search and rescue operation is still going on. NDRF commandant as well as the district magistrate, all of them are trying to see how quickly they can complete this task, and whichever bodies will be able to be identified, they will be either handed over to their kin or will be transported to the respective destinations. The bodies which will not if can't be identified, then necessary statutory procedures will be followed for that autopsy and further action. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എൽദോ പോൾ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. എൽദോ, 14 മണിക്കൂറും കടന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യം ഞെട്ടിയ അപകടം നടന്നിട്ട്. അപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കൂടുതൽ പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുണ്ട്. അതിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ തന്നെ. ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഘട്ടം എന്താണിപ്പോൾ?
ബർണ, രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ട്രെയിൻ ദുരന്തങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ആയി മാറുകയാണ് ഈ ബലേശ്വറിലെ ഈ ട്രെയിൻ ദുരന്തം. നേരത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് അവിടെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ, അപകട സ്ഥലത്തെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഘട്ടം എന്തായി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും ആശങ്ക പരത്തുന്ന ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേപ്രകാരമാണ്. ഒരു ബോഗി, ആ ബോഗി അത് ഏറെക്കുറെ തകർന്ന മട്ടിലാണ്. ആ ബോഗിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോഴും ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം. NDRF സംഘാംഗങ്ങൾ, ഒപ്പം ഒഡീഷ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ സേനാംഗങ്ങൾ അവർ ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനം അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബോഗിയിൽ നിന്നും പരമാവധി ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 240-ലേറെ NDRF സംഘാംഗങ്ങൾ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അത് വളരെ വേഗത്തിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ കണക്കാക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത്രമാത്രം ബോഗികൾ അതിങ്ങനെ വേർപെട്ട് ട്രാക്കുകളിലായി ഒന്നിനും മുകളിലേക്ക് ഒന്നായി വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബോഗികൾ മാറ്റി അതിൽ നിന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യമായിരുന്നു NDRF സംഘങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഒപ്പം റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിനും മാത്രമല്ല റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം സൈന്യത്തിന്റെ, മറ്റ് സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ, വ്യോമസേനയുടെ ഒക്കെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തിന്റെയും കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇത്രയും വേഗത്തിലെങ്കിലും ഊർജിതമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. നിരവധി ആളുകളെ ഇപ്പോൾ പരിക്കേറ്റ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 1000-ലേറെ പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇപ്പോൾ 7 NDRF യൂണിറ്റുകളാണ് സ്ഥലത്തുള്ളത്. അതായത് ഏതാണ്ട് 280 പേർ NDRFന്റെ സംഘാംഗങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 7 യൂണിറ്റ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനിടയിലും ഈ ആരോഗ്യരംഗത്തും ത്വരിതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 500 യൂണിറ്റിലേറെ രക്തം അത് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഒഡീഷയിലെ ഈ ബാലേശ്വറിൽ നിന്നുള്ള ആശുപത്രികൾ നൽകുന്ന വിവരം. മാത്രമല്ല കട്ടക്കിലെയും മറ്റ് സമീപ ജില്ലകളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെ, പരിക്കേറ്റവരെ, കൂടുതൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്, ഒഡീഷയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാടും ഇന്ന് ഒരു ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ഈ ട്രെയിനിന്റെ അപകടം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടാത്ത ഉത്തരമായി നിലനിൽക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഈ കൊറോമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഒരു ചരക്ക് വണ്ടിയിലേക്ക് പോയി ഇടിച്ചു. ചരക്ക് വണ്ടിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും വേർപെട്ട ബോഗികൾ, പാളം തെറ്റിയ ബോഗികളിലേക്ക് ഈ ബംഗളൂരു ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് വന്ന് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അത്തരത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ റെയിൽവേയുടെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് PTI ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നാൽ, ആദ്യം അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് അത് ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനാണ്. ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ അതിന്റെ പാളം തെറ്റുന്നു. ഇതിന്റെ ബോഗികൾ സമീപത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു. ആ ട്രാക്കിലേക്ക് എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ കൊറോമൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് പാഞ്ഞു കയറിയാണ് ആദ്യ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ആദ്യ അപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ, അതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഈ കൊറോമൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ 7-8 ബോഗികൾ സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന, അടുത്ത ട്രാക്കിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ചരക്ക് തീവണ്ടിയിലേക്ക് ചെന്ന് പതിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപകടത്തിനുള്ള കാരണം. അങ്ങനെ 3 ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇന്നലെ ഈ ഒഡീഷയിലെ ബാലേശ്വറിൽ സംഭവിച്ചത്. ബാലേശ്വറിന് സമീപമുള്ള ബഹനഗ എന്ന സ്റ്റേഷന് സമീപമായിരുന്നു ഈ അപകടം നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും നിർണായകമായതും സങ്കീർണമാക്കിയതും സമയമായിരുന്നു. രാത്രി 7:10 കൂടിയാണ് ആദ്യ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ 5 മിനിറ്റ് വ്യത്യാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉയരുന്ന പ്രധാന വിമർശനം, പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന സംശയവും അത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ ഒരു അപകടം നടന്ന ശേഷം ആ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനം വീണ്ടും തുടർന്നു? എങ്ങനെ സമീപത്തെ ട്രാക്കിലൂടെ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി? എങ്ങനെ ഈ അപകടത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഇത്രമാത്രം കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ സിഗ്നലിംഗിൽ പാളിച്ച് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സംശയങ്ങളും ഉയരുന്നു. എന്താണെങ്കിലും
എന്തായാലും റെയിൽവേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉന്നതതല അന്വേഷണം അത് പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറോട് വിവരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി അന്വേഷിക്കാനും കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അതിൽ തന്നെ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം തന്നെ റെയിൽവേ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ ഒരു പാളം തെറ്റലിലേക്കും തുടർന്നുള്ള വണ്ടി അതിലേക്ക് കടന്നു വരലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സിഗ്നൽ അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അപാകതകൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ചർച്ചയായി വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഏതെല്ലാം തലത്തിലാണ് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയുക? റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം അത് ഇന്നലെ തന്നെ ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ഇപ്പോൾ തൊട്ടു മുമ്പ് ഈ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്നലെ ഗോവയിലായിരുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇന്ന് ഈ അപകടം നടന്ന ബാലേശ്വറിലെത്തുകയും ബഹനഗയിൽ അപകട സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എത്തി അവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കാര്യം, ഈ ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേ സേഫ്റ്റി കമ്മീഷണറോട് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ റെയിൽവേയിൽ തന്നെ 2 വ്യത്യസ്ത അന്വേഷണങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥ തല വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ, സിഗ്നലിംഗിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് 2 അപകടങ്ങൾ ഒരേ സമയം നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്? ഒരു അപകടം നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ റെയിൽവേയുടെ സിഗ്നലിംഗ് സംവിധാനം അനുസരിച്ച് ഒരു അപകടം നടന്നാൽ എതിർദിശയിലേക്കും വരുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ അപായ സിഗ്നൽ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് റെഡ് സിഗ്നൽ പോകണം സ്വാഭാവികമായും ഈ രണ്ടാമതെത്തിയ കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്. പക്ഷേ കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിനും ഒരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തന്നെ നൽകി മുന്നിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. അതായത് ബംഗളൂരു ഹൗറ എക്സ്പ്രസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആദ്യം അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു. ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ട്രെയിൻ അതിന്റെ ബോഗികൾ സമീപത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അത്ര വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ അപകടം നടന്ന ശേഷവും സിഗ്നലിംഗിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ. എങ്ങനെ ഈ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആദ്യ അന്വേഷണം. അത് ഉദ്യോഗസ്ഥതല വീഴ്ചയാണോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അറിയേണ്ടത്. എന്താണെങ്കിലും അതിലൊരു വ്യക്തത കൈവരുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ ഇതിന്റെ അപകട കാരണം വ്യക്തമാകുകയുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഊഹാപോഹങ്ങൾ ആദ്യം വന്നിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിന്റെ പിന്നിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിലൊന്ന്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലല്ല ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം. അതായത് ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ഹൗറയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബംഗളൂരു ഹൗറ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഒരു ട്രാക്കിൽ പോകുന്നു. ആ ട്രാക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ട്രെയിനിന്റെ പാളം തെറ്റുന്ന സാഹചര്യം. പാളം തെറ്റലിനെ തുടർന്ന് ബോഗികൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഏതാണ്ട് 12 ബോഗികൾ തൊട്ടപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു. ഈ സമയം തന്നെയാണ് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷാലിമാറിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് കടന്നു വരുന്നതും. കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളിലൊന്നാണ്. ഏതാണ്ട് 1800 കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കണം കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്, അതും 27 മണിക്കൂറിൽ. അപ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയായിരുന്ന കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസ് ഈ പാളത്തിൽ വീണ് കിടന്ന ബോഗികളിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി. ഈ സമയത്ത് കൊറോമാൻഡൽ എക്സ്പ്രസിന്റെയും നിരവധി ബോഗികൾ പാളം തെറ്റി തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഗുഡ്സ് ട്രെയിനിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന സാഹചര്യം. അങ്ങനെ 3 ട്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വലിയൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക്, രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന നടുക്കുന്ന ഒരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും. എൽദോ പോൾ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മരണസംഖ്യ 288 കടന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടിയാണ് ഈ നിമിഷത്തിൽ ഉള്ളത്. ഈ വാർത്തയുടെ തന്നെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ട്രെയിനിലും കൂടി ഇടിച്ചു. അങ്ങനെ 3 ട്രെയിനുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് ഈ ബോഗികൾ മറിയാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇനിയും ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്ന സംശയം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതിനടിയിൽ ആളുകളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും തെറിച്ച് വീണിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്കിത് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഏതായാലും ഈ മരണസംഖ്യ ഇനി കാര്യമായി ഉയരില്ല എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടുന്ന് വരുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ 900ഓളം ആളുകൾ പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രികളിലുണ്ട്. അവരെ രക്ഷിക്കാനൊക്കെയുള്ള തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം, ഇന്നലെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് സഹായം അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കാനൊക്കെയുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ ഭുവനേശ്വർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാകട്ടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ അവിടെ
ആശുപത്രികൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ബദ്രക്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് നൽകാൻ കഴിയുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ആളുകളെ സഹായിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും സജീവമായി പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്നു. മമതാ ബാനർജി ഇത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഒരു നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കും എന്നാണ് മമതാ ബാനർജി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുപോലെ BJP ഒരു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള സംഘം ഈ അവരുടെ ബംഗാളിലെ ആളുകളെയും മറ്റ് അതിൽ തീവണ്ടി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെയും അവർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഈ ഫക്കീർ മോഹൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അവിടെ കുറേ ആളുകൾ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനുമൊക്കെയായി ആളുകൾ എത്തുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ തൊട്ട് തന്നെ ഈ വ്യോമസേന, അതുപോലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന, റെയിൽവേ, RPF, അതുപോലെ ഒഡീഷയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ സേന തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്നലെ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ രാഷ്ട്രപതിയും കേന്ദ്ര റെയിൽ മന്ത്രിയും തുടങ്ങിയ ആളുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ആശയവിനിമയം മറ്റാളുകളുമായി നടത്തുന്നുണ്ട്. അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കേന്ദ്ര റെയിൽ മന്ത്രി ഇന്നലെ തന്നെ സംഭവസ്ഥലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഇന്ന് നവീൻ പട്നായക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് രാജ്യം ഈ അപകടത്തെ കാണുകയും ഇതിൽ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കവും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേക സംഘങ്ങളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഈ 38 ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. 9 ട്രെയിനുകൾ ഭാഗികമായത് കൂടാതെ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 36 ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചു. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. ശ്രീ ചന്ദ്രമോഹൻ നായർ, അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി ഫെഡറേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. ശ്രീ ചന്ദ്രമോഹൻ നായർ, താങ്കൾ ഇന്നലെ രാത്രിയും പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ അപകടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി വലുതാവാനുള്ള സാധ്യത പങ്കുവച്ചിരുന്നു. രാവിലെ ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഈ അപകടത്തെ താങ്കൾ നേരിൽ കാണുന്നത്? ഇതുവരെയും സംഭവിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ബാലേശ്വരം നിന്ന് ഭദ്രക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് ഈ അപകടം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും മൃതശരീരങ്ങൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഒഡീഷ ട്രെയിൻ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൌത്യ സംഘങ്ങളുടെ മേധാവികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. കേണൽ SK ദത്തയുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. You can see that it's terrible. Why you have got spend more time here before me. So, rescue operation is over or still? No, it is still going on. Still going on. We are working with the NDRF. So what do you? रात के बाद दिन में भी चालू है. आप स्थिति आप वहाँ पे देख लीजिए. NDRF का टीम मतलब आप आर्मी से है तो आर्मी अलग ही काम करिए. आर्मी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और NDRF के साथ है सर. हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर, और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है, और लगातार हम काम कर रहे हैं. जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं. जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं, और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं. टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है, देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है, तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है. हो जाएगा जल्दी. नहीं, बस 6 टीम है जी. NDRFന്റെ സീനിയർ കമാൻഡന്റ് ജേക്കബ് കിസ്പോട്ടയുടെ പ്രതികരണം കൂടിയാണ് കണ്ടത്. സ്ലീപ്പർ ജനറൽ കോച്ചുകളിലാണ് മരണം ഏറെയുമെന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കോറമന്റൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലെ യാത്രക്കാരനായിരുന്ന ഷംസുദ്ദീൻ ന്യൂസ് 8നോട് പ്രതികരിച്ചു. ട്രെയിനിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കുമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു. അപകടം നടന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലയിലായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാൻ വൈകി. വെളിച്ചക്കുറവ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം വൈകിപ്പിച്ചതായും ഷംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ ഒഡീഷയിലെ ജലോസറിനടുത്തുള്ള ബഹങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷന്റെ സമീപമാണ്
അവിടെ ഈ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 6:30 കഴിഞ്ഞ് കാണും. കുറച്ച് ഇരുട്ട് വരുന്ന സമയമാണ്. ഒരു റിമോട്ട് വില്ലേജ് ആണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ കോറമാണ്ടലാണ് ആദ്യം ഡീറെയിലായത്. ഇത് പോയി ഒരു ഡീറെയിലായി ഒരു ഗൂഡ്സിനടിച്ചു. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബോഗികളും കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു. പാൻട്രി കാർ കത്തി. എല്ലാ ബോഗികളും പരസ്പരം ബന്ധം വിട്ടതുകൊണ്ട് തീ പടർന്നില്ല. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയിൽ. അവർ ചെന്നൈയിലേക്കും കേരളത്തിലൊക്കെ വരുന്നത്. അവര് ഈ ബാക്കിലായിരുന്നു, ഈ സ്ലീപ്പറിലും ജനറലും. അവിടെയാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ചില AC കോച്ചിലും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് വന്നപ്പോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ബഹളവും കരച്ചിലും ഒരു ഇരുട്ടും ഒരു വല്ലാത്ത ഭീകരമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു. എല്ലാ വണ്ടികളും പരസ്പരം വേർവിട്ട് കിടക്കുന്നു. നേരോ റോഡാണ്. ഈ റോഡിന്റെ മേലെ ട്രെയിനിന്റെ ഒരു കോച്ച് വീണുപോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി വരാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ നാട്ടുകാരും ട്രെയിനിലെ തൊഴിലാളികളും ചേർന്നാണ് ചെയ്തത്. ഇത് വണ്ടി വിട്ട ഉടനെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലായിരുന്നു. ഒരു 6:30 സമയല്ലേ. കിടക്കുകയും മറ്റുമൊക്കെ അപ്പർ ബർത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആള് തെറിച്ചു വീണ് ധാരാളം പരിക്കുകൾ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മുറുക്ക പിടിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെറിച്ചു വീണില്ല. ആദ്യ അപകടം പറ്റിയത് കോറമാണ്ടലാണ്. കോറമാണ്ടൽ അപകടം പറ്റി ഗൂഡ്സിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ച് എല്ലാ പാളത്തിന്റെ മുകളിലേക്കും ഇതിന്റെ കോച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയി വീണു. അപ്പൊ ആ വീണ് കിടക്കുന്ന ഇതിന്റെ കോച്ചിന്റെ മേലേക്കാണ് ഈ വന്ന ബാംഗ്ലൂർ ഹൗറ ട്രെയിൻ വന്ന് ഇടിച്ചത്. ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ നേരത്തെ ന്യൂസ് 8 സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്. ശ്രീ ഉദയകുമാർ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓൾ ഇന്ത്യ മലയാളി ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒഡീഷ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയാണ്. ശ്രീ ഉദയകുമാർ, എന്താണ് ഈ ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി? ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ ദുരന്തത്തെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അങ്ങേയറ്റം വലുത് എന്നുള്ളതാണ്. താങ്കൾ അപകട സ്ഥലത്തിന് സമീപത്തുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ്. എന്താണ് ആ വ്യാപ്തി താങ്കൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം? ശ്രീ ഉദയകുമാർ. ഇന്നലെ ഈ അപകടം ആയത് വൈകിട്ട്, ആ സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ് രാത്രിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നമുക്ക് വിഷ്വൽസ് ക്ലിയർ അല്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് സസ്പെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഫൈനലി രാവിലെ വെളിച്ചമായപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ എല്ലാവർക്കും കാണാം TV കൂടെ. ഇങ്ങനെ 3 വണ്ടികളെ കൂട്ടിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൾ ടുഗദർ 3 തീവണ്ടികൾ അതിനകത്തുള്ളത്. ഒന്ന് ആദ്യം ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ ബഹനഗ സ്റ്റേഷനിന്റെ അടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. സെയിം ലൈനിനകത്ത് അപ്പ് ലൈനിനകത്ത് കോറമണ്ടൽ വരുന്നു, അതിനെ ഇടിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു 12 ബോഗി എല്ലാം ചെല്ലി വീഴുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ അപ്പുറത്തെ ഡൗൺ ലൈനിനകത്ത് വണ്ടികൾ. മലയാളി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒഡീഷ ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. നമസ്കാരം.